حضرت ادریس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے تیسرے نبی تھے جو حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت شیث علیہ السلام کے بعد نبوت کے جلیل القدر منصب پر فائز ہوئے۔ مورخین کے مطابق آپ علیہ السلام کی ولادت بابل عراق یا مصر کے شہر میں منفس یعنی منف میں ہوئی۔ آپ علیہ السلام کا اصل نام اخنوخ تھا، جبکہ قرآن کریم اور احادیث مبارکہ میں آپ علیہ السلام کو ادریس کے نام سے پکارا گیا ہے۔ روایات کے مطابق حضرت ادریس علیہ السلام نے دنیا میں لوگوں کو سب سے پہلے لکھنے اور پڑھنے اور تعلیم حاصل کرنے کا درس دیا، بلکہ اپنی زندگی کا بیشتر حصہ اسی درس و تبلیغ میں صرف کیا۔ چنانچہ لوگ آپ علیہ السلام کو ادریس یعنی درس دینے والا کہہ کر پکارنے لگے۔ آپ علیہ السلام کا حضرت شیث علیہ السلام کے 5ویں پشت سے تعلق تھا۔ حضرت شیث علیہ السلام کا انتقال ہوا تو کچھ عرصے بعد ان کے پیروکار بہت محدود تعداد میں رہ گئے۔ قابیل کی اولاد نے کفر و شرک، بدکاری و بے حیائی کا بازار گرم کر رکھا تھا۔ زنا کاری اور شراب نوشی عام تھی۔ پاکیزہ رشتوں کی پہچان ناپید ہو چکی تھی۔ بتوں کی پوجا اور آگ کی پرستش ہو رہی تھی، گویا دنیا پر شیطان اور اس کے حواریوں کا راج تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت شیث علیہ السلام کی قائم کردہ شرعی حدود اور احکامات الہی کو پامال کیا جا رہا تھا، اور یہی وہ وقت تھا کہ جب اللہ جل شانہ نے اس بگڑی قوم میں ایک نبی مبعوث کرنے کا فیصلہ کیا اور اس عظیم منصب کے لیے حضرت شیث علیہ السلام کی نسل سے حضرت ادریس کا انتخاب فرمایا۔ حضرت ادریس میں وہ تمام خوبیاں بدرجہ اتم موجود تھی جو اللہ کے نبی میں ہونی چاہیے۔ آپ علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے دین کے پیروکار، نہایت عبادت گزار، متقی، پرہیزگار اور انتہائی سچے انسان تھے۔ نبوت کے منصب پر فائز ہوتے ہی آپ علیہ السلام نے اپنی قوم کے بھٹکے ہوئے لوگوں میں وعظ و تبلیغ کا کام شروع کر دیا، لیکن راہ ہدایت کا یہ درس اور نیکی کی باتیں ان لوگوں کو بہت ناگوار گزری، چنانچہ وہ آپ علیہ السلام کے دشمن ہو گئے۔ آپ علیہ السلام کے پیروکاروں کو طرح طرح سے اذیتیں دینے لگے، یہاں تک کہ آپ نے ان کی اعزار ثانیوں سے تنگ آ کر بابل سے ہجرت کا ارادہ کر لیا اور اپنے پیروکاروں کو اپنے اس فیصلے سے مطلع فرمایا جو کہ بابل دریائے فرات اور دریائے دجلہ کے کنارے ایک سرسبز و شاداب علاقہ تھا، لہذا لوگوں کے لیے اس علاقے سے ہجرت کرنا خاص مشکل فیصلہ تھا، اور انہوں نے اس حوالے سے تحفظات کا اظہار بھی کیا، لیکن پھر حضرت ادریس علیہ السلام کے سمجھانے پر وہ لوگ آپ کے ساتھ ہجرت پر تیار ہو گئے۔ حضرت ادریس علیہ السلام اور ان کے پیروکاروں نے بابل سے مصر کا رخ کیا اور دریائے نیل کے کنارے آباد ہو گئے، جو بابل سے بھی زیادہ سرسبز و شاداب علاقہ تھا۔ حضرت ادریس نے یہاں کے لوگوں میں درس و تبلیغ کے کام کو جاری رکھا۔ آپ علیہ السلام اس وقت لوگوں میں راج و تمام زبانوں سے واقف تھے اور عوام کو انہی کی زبان میں درس دیتے تھے۔ آپ کا قرآن مجید میں 2 مرتبہ ذکر آیا ہے۔ سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اس کتاب میں ادریس کا ذکر بھی کیجیے، بے شک وہ بڑے سچے نبی تھے اور ہم ان کو بلند رتبے تک پہنچایا۔ نیز سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل کا تذکرہ کیجیے، یہ سب احکام الہی پر ثابت قدم رہنے والوں لوگوں میں سے تھے۔ قرآن کریم کی معروف و مستند تفسیر معروف القرآن کے مطابق حضرت ادریس علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام سے 1000 سال پہلے پیدا ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو نبوت کے مرتبے پر سرفراز فرمایا اور آپ علیہ السلام پر 30 صحیفے نازل فرمائے۔ حضرت ادریس علیہ السلام وہ پہلے انسان ہیں جنہیں علم نجوم اور حساب طور معجزہ عطا کیے گئے، نیز سب سے پہلے انہوں نے ہی قلم لکھنا اور کپڑا سینا ایجاد کیا۔ ان سے پہلے لوگ عموماً جانوروں کی کھال لباس کے طور پر استعمال کیا کرتے تھے۔ پھر یہ کہ سب سے پہلے ناپ تول کے طریقے بھی آپ علیہ السلام ہی نے متعارف کروائے، اور اسلحہ بھی آپ علیہ السلام کی ایجاد ہے۔ آپ علیہ السلام نے اسلحہ تیار کر کے بنو قابیل سے جہاد کیا۔ علامہ ابن اسحاق کا کہنا ہے کہ دنیا کا سب سے پہلا شخص جس نے قلم سے لکھا حضرت ادریس علیہ السلام ہے۔ معاویہ بن حکم سلمی رضی اللہ عنہ سے
मरवी है कि उन्होंने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रमल के बारे में सवाल किया। ये एक ऐसा इल्म है जिसमें रेत पर मखसूस लकीरें खींच कर कुछ मालूम किया जाता है। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक पैगम्बर थे जिन्होंने ये लिखा, लिहाजा जिस शख्स का ख़त उनको मुवाफिक हो जाए तो अच्छा है। उलमाए तफसीर फरमाते हैं कि पहला शख्स जिसने तबलीग दीन के लिए वाज़ व खिताब का सिलसिला शुरू किया वो हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम थे। हिलाल बिन सय्यार कहते हैं कि हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु ने हज़रत काब रज़ी अल्लाह अन्हु से पूछा कि कुरान पाक की इस आयत वरफ़ानाहु मकानन अलिया और हमने उनको ऊंची जगह उठा लिया का क्या मतलब है। तो हज़रत काब रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने हज़रत इदरीस की तरफ वही भेजी कि मैं तुम्हें हर रोज़ तमाम बनी आदम के आमाल के बराबर दर्जात देता हूँ। इससे मुराद उस ज़माने के तमाम बनी आदम है। तो हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने चाहा फिर तो आमाल में और इजाफ़ा होना चाहिए। लिहाजा जब उनके पास फ़रिश्ते आए तो उन्होंने वही का ज़िक्र करते हुए कहा, मैं चाहता हूँ कि मलकुल मौत से बात करो और पूछो कि कब तक मेरी ज़िंदगी बाकी है। फ़रिश्ते ने हज़रत इदरीस को अपने परों पर उठाया और उन्हें लेकर आसमान की तरफ बुलंद हो गया। जब वो चौथे आसमान पर पहुँचे तो उनकी मलकुल मौत से मुलाकात हो गई जो नीचे उतर रहे थे। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के दोस्त फ़रिश्ते ने मलकुल मौत से हज़रत इदरीस के बारे में ज़िक्र किया तो इज़राइल ने पूछा, हज़रत इदरीस कहाँ है? फ़रिश्ते ने जवाब दिया कि वो मेरी पुश्त पर है। उस पर मलकुल मौत ने हैरत का इजहार करते हुए कहा, वाह ताज्जुब है, मुझे परवरदिगार की तरफ से कहकर भेजा गया है कि हज़रत इदरीस की रूह चौथे आसमान पर कब्ज़ कर लो। तो मैंने सोचा कि वो तो ज़मीन पर है, उनकी रूह चौथे आसमान पर कैसे कब्ज़ करूँ। अभी उसी सोच व विचार में थे और ज़मीन पर उतर रहा था कि तमाम उन्हीं लेकर चौथे आसमान पर आ गए। फिर मलकुल मौत ने उनकी रूह कब्ज़ कर ली। इब्ने अबी हातिम ने भी उस आयत की तफसीर के ज़ेल में इस हदीस को ज़िक्र करते हुए ये इजाफ़ा किया है कि हज़रत इदरीस ने फ़रिश्तों से कहा, मलकुल मौत से मेरी बारे में सवाल करो कि मेरी उम्र कितनी बाकी रह गई। जबकि हज़रत इदरीस फ़रिश्तों के साथ भी थे। फ़रिश्ते के सवाल पर मलकुल मौत ने कहा, जब तक मैं उन्हें देख ना लूँ उस वक़्त तक कुछ नहीं बता सकता। फिर मलकुल मौत ने हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को देख लिया तो फ़रिश्ते से कहा, आप मुझसे ऐसे शख्स के बारे में सवाल कर रहे हैं जिसकी ज़िंदगी पलक झपकने से ज़्यादा नहीं है। फ़रिश्ते ने पर के नीचे हज़रत इदरीस को देखा तो उनकी वफ़ात हो चुकी थी। हज़रत इदरीस कसरत से अल्लाह ताला की हम्दो सना और इबादत में मसरूफ़ रहते थे और फ़रिश्तों में निहायत मोहब्बत और अक़ीदत व एहतराम की नज़रों से देखे जाते थे। फ़रिश्ते उनके पास आते और उनकी सोहबत में बैठा करते थे। चुनांचे एक मरतबा हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम भी अल्लाह ताला से इजाज़त लेकर आए और इंसानी शक्ल में बहुत देर तक उनकी सोहबत में हाजिर रहे। हज़रत इदरीस को जब मालूम हुआ कि ये कोई इंसान नहीं बल्कि हज़रत इज़राइल है और रूह कब्ज़ करने की खिदमत पर मामूर हुए तो आप अलैहिस्सलाम ने उनसे फ़रमाया कि मेरा दिल चाहता है कि तुम मुझे मौत का जायका चखाओ। उस पर हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की इजाज़त से उनकी रूह निकाली और फिर वापसी कर दी। उसके बाद हज़रत इदरीस ने उनसे फ़रमाया, मेरा दिल चाहता है कि मैं जन्नत और दोज़ख देखूँ। चुनांचे हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से इजाज़त लेकर उन्हें दोज़ख दिखाई। वो दोज़ख देखकर जन्नत में आए और बहुत देर तक वहाँ के मनाजिर देखते रहे। आखिर हज़रत इज़राइल ने अर्ज़ किया कि अब वापस तशरीफ़ ले चले, मगर हज़रत इदरीस ने जवाब में कहा, जब तक जन्नत व दोज़ख को पैदा करने वाला मुझे यहाँ से जाने का हुक्म नहीं देगा उस वक़्त तक यहाँ से नहीं जाऊँगा। चुनांचे अल्लाह ताला ने एक फ़रिश्ते को मुक़र्रर फरमाया कि वो उनके दरमियान फ़ैसला कर दे। हज़रत इज़राइल ने उस फ़रिश्ते की पूरी सूरत हाल बताई। फिर हज़रत इदरीस ने फरमाया, मैं कानून खुदावंदी के मुताबिक मौत का जायका चख चुका हूँ और अब जन्नत में आ गया हूँ, जो कि हक़ ताला ने फरमाया, यानी हम तुमको उससे नहीं निकालेंगे, लिहाजा मैं यहाँ से नहीं जाना चाहता। हज़रत काब अखबार की रिवायत है कि फ़रिश्ते ने अल्लाह के हुक्म से फ़ैसला किया कि अच्छा आप छठे आसमान पर रहें और फ़रिश्तों को साथ इबादत कीजिए। चुनांचे हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम छठे आसमान पर फ़रिश्तों के साथ इबादत में मशगूल रहते हैं। वल्लाह